RTVKGF News. முக்கிய செய்திகள். வீர வணக்கம் வீர வணக்கம் வீர வணக்கம் வீர வணக்கம் ராமசாமிக்கு வீர வணக்கம் ராமசாமிக்கு வீர வணக்கம் செங்கொடியின் காவலனே செங்கொடியின் காவலனே பாட்டாளி வர்க்க தோழனே பாட்டாளி வர்க்க தோழனே உரிமைக்காக போராடிய புரட்சிகர செஞ்சுடரே சிம்ம குரலின் நாயகனே சிவப்பு நட்சத்திரமே உங்களுக்கு எங்கள் வீர வணக்கம் உங்களுக்கு எங்கள் செவ்வணக்கம் Beat salute, red salute, red salute to comrade. Red salute to comrade. Beat salute, red salute, red salute to comrade. Red salute to comrade. ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಹಾಗೂ ವೀರವಂದನೆ. ದಿವಂಗತ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸುಬ್ಬರಾಯನ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣಾ ದಿನ. ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಕೆಜಿಎಫ್. ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಕೆಂಪು ಧ್ವಜದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹಿರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸುಬ್ಬರಾಯನ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣಾ ದಿನ ಮತ್ತು ಭಾವಚಿತ್ರ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ ತ್ಯಾಗಿ. ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರು ಕಾಮ್ರೇಡ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಆರಿ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೆಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕ. ತಾನು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅವರು ನಿಧನರಾದ ಕಾರಣ ಆ ಕನಸು ಅಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಆದರೂ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಜ್ಯೋತಿಬಾಸ್ ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಇತಿಹಾಸದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲನಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಜನರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಪುಸ್ತಕದ 86ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಜನರು ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪೊಂಗಲ್, ದೀಪಾವಳಿ, ಉಗಾದಿ ಮುಂತಾದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಉನ್ನತ ಸಾಮೂಹಿಕತೆಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದವನು ನಿದ್ರಿಸಿದರೂ ಬೀಜಗಳು ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಿತ್ತಿದ ಆ ಚಿಂತನೆಯ ಬೀಜವಾಗಿ ಇಂದು ಅವರ ಪುತ್ರ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಜ್ಯೋತಿಬಾಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೀಜ ಇಂದು ಆಲದ ಮರದಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಜನರು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸೇವ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಈ ಹೋರಾಟವು ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿವಂಗತ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪುತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಬಾಸ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದಿವಂಗತ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ವಿಜಯಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೀರವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. இரங்கலும் வீர வணக்கமும். மறைந்த தோழர் சுப்பராயன் ராமசாமியின் 5வது ஆண்டு நினைவு நாள் மற்றும் படத்திறப்பு. கோலார் தங்கவயல். மறைந்தும் என்றும் மக்களின் எண்ணங்களிலும் உள்ளங்களிலும் நீங்காமல் செம்மடியில் பூத்த செம்மலராகவும் மூத்த தோழராகவும் விளங்கிய தோழர் சுப்பராயன் ராமசாமி அவர்களின் 5வது ஆண்டு நினைவு நாள் மற்றும் படத்திறப்பு நிகழ்ச்சி இன்று எழுச்சியுடன் நடைபெற்றது. தொழிலாளர் உரிமைக்காக சிறை சென்ற தியாகி. பிஜிஎம்எல் தொழிற்சங்கத்தில் இணைந்து எண்ணற்ற போராட்டங்களை முன்னெடுத்தவர் தோழர் ராமசாமி. குறிப்பாக
தோடர் ஆரி அவர்களின் மறைவுக்குப் பிறகு அவர் நடத்திய வீரம் செறிந்த போராட்டத்தின் காரணமாக கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தங்கவயல் வரலாற்றை ஆவணப்படுத்திய புத்தகம். தான் உயிரோடு இருக்கும் போதே தங்கச் சுரங்க தொழிலாளர்களின் நிலைமையையும் தங்கவயல் மக்களின் வாழ்க்கை நெறியையும் தங்கவயல் எப்படி உருவானது மற்றும் அதன் அடிப்படை வசதிகள் எப்படி வந்தன என்பதையெல்லாம் வருங்கால சந்ததியினருக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்பட்டார். கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக அவர் மாரடைப்பால் காலமானதால் அந்த ஆசை தள்ளிப்போனது. இருப்பினும் அவரின் மறைவுக்குப் பின் அவரது குமாரரான தோழர் ஜோதிபாஸ் அந்த வரலாற்று புத்தகத்தை வெளியிட்டார். வரலாற்றின் சான்றாக விளங்கும் புத்தகம். இந்த புத்தகத்தை படித்தால் ஆங்கிலேயர்கள் எப்படி காலனி ஆதிக்கத்தில் பிஜிஎம்எல் தொழிலாளர்களை வழிநடத்தினார்கள் என்பதும் மக்கள் அனுபவித்த இன்னல்களும் துன்பங்களும் தெளிவாகப் புரியும். மத நல்லிணக்கத்தின் அடையாளம். புத்தகத்தின் 86வது பக்கத்தில் அண்ணல் அம்பேத்கரை நினைவுகூர்ந்து சாதி, மத, இன, மொழி வேறுபாடின்றி தங்கவயல் மக்கள் எப்படி ஒற்றுமையாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள் என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இங்கு நடைபெறும் பொங்கல் பண்டிகை, தீபாவளி, உகாதி போன்ற விழாக்களில் மக்கள் தங்களுக்குள் அன்பையும் பொருட்களையும் எப்படி பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை பதிவிட்டு ஒரு உன்னதமான பொதுவுடைமை சித்தாந்தத்திற்கு அவர் இலக்கணமாக திகழ்ந்துள்ளார். விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதைகள் உறங்குவதில்லை. அவர் விதைத்துச் சென்ற அந்த சித்தாந்த விதையாக இன்று அவரது புதல்வர் தோழர் ஜோதிபாஸ் விளங்குகிறார். அந்த விதை இன்று ஆலமரமாக வளர்ந்து நிற்கிறது. தங்கவயல் மக்கள் இழந்த உரிமைகளை மீட்பதற்கும் இனி இழக்கப் போகும் உரிமைகளை பெற்றுத்தருவதற்கும் சேவ் கேஜிஎஃப் கமிட்டி உருவாக்கப்பட்டு கடந்த ஓராண்டு காலமாக போராடி வருகிறது. இன்று அனைத்து கோரிக்கைகளிலும் வெற்றி பெறக்கூடிய சூழ்நிலையை நோக்கி இது நகர்கிறது என்றால் அதற்கு ராமசாமி ஐயா அவர்களின் பிள்ளை ஜோதிபாஸ் அவர்களின் பங்களிப்பே மிக முக்கிய காரணம். மறைந்த தோழரின் ஆன்மா சாந்தியடையவும் அவரது கொள்கைகள் வெல்லவும் இந்நிகழ்வில் வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது. இதுபோன்ற முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள RTVKGF நியூஸ் சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். அவரை பற்றி நான் சொல்லணும்னாக்கா முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி பிஜிஎம்எல் தொழிற்சங்க வரலாற்று ஒன்றியனர் வேண்டும்ன்றதுக்காக மேனேஜ்மெண்ட்டை எதிர்த்து பல போராட்டங்கள் நடந்தது. அந்த பல போராட்டங்களில் வந்து கர்நாடகா ஸ்டேட் சிஐடி பிரசிடென்ட் சூரியநாராயண ராவ், TS மணி XMLA இவர்களோட பல போராட்டங்கள் நடத்தி ஒன் யூனியன் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி அந்த ஒன் யூனியனில் கூட இவர் ஒரு ஆஃபீஸ் பெறர் ஆகிட்டு இந்த தொழிற்சங்க இந்த பிஜிஎம்எல் தொழிலாளர்களுக்காக நல்லது செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அவர் பண்ண முயற்சி வந்து சொல்ல முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சி. இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னு சொன்னாக்கா பிஜிஎம்எல்ல வந்து மாதத்துக்கு 2 பேமெண்ட் வாங்கியிருந்தாங்க. அந்த 2 பேமெண்ட் வந்து ஒரு பேமெண்ட் மாதத்துக்கு ஒரு முறை தான் வாங்கணும், சேர்த்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு போராட்டங்கள் பண்ணும்போது 100 வருஷம் கடந்த நாள் அப்போ ஆல் இந்தியா ஜெனரல் செக்ரட்டரி, ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஆஃப் சிஐடியு பி ராமமூர்த்தி அவர்கள், ஐயா ராமசாமி அவர்கள், சூரியநாராயண ராவ் அவர்கள், இவங்கெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அன்றைக்கு இருந்த இந்திரா காந்தி பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது டெல்லியில் பேசி பிஜிஎம்எல்லுக்கு தேவையான சலுகைகள் பண்ணும்போது அந்த 100 வருஷத்துக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்தது வந்து 1000 ரூபாய் ஒரு தொழிலாளி கொடுக்கணுன்றது வந்து முக்கிய பார்ட்ஸ் வந்து இவர் தெரியாது. அதே மாதிரி ஒரு கேஸ் ஸ்வீட் வந்து அன்றைக்கி ஃப்ரீயாக இஷ்யூ பண்ணாங்க. பிஜிஎம்எல் சரித்திரத்தில் இல்லாத அளவுக்கு 15% வந்து அண்டர்கோட் அலவன்ஸ் வாங்கி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய போராட்டம் பண்ணும்போது அதை வந்து பேசி அந்த பிஜிஎம்எல் தொழிலாளர்களுக்கு அந்த 15% பேமெண்ட் வாங்கி கொடுத்தது கூட அந்த தொழிற்சங்கத்தில் முக்கிய பங்காற்றியவர். அதே மாதிரி அந்த ஒரு 40 வருஷம் 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து தட்டி வீடு, அந்த தட்டி வீடெல்லாம் வந்து காற்று மழை வந்ததுனாக்கா எல்லாம் பிச்சுன்னு கோழிங்கெல்லாம் பிச்சுன்னு ஓடும். அவங்க வீடு கூட பிச்சுன்னு ஓடிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அவர் அங்கே இருக்க மாட்டார். யார் வீட்டுக்கிட்ட பிச்சுன்னு ஓடிட்டு இருக்கோ அங்கே தான் வந்து இருக்குவார். அந்த மாதிரி சில சொல்லிட்டே போனாக்கா நிறையா சொல்லலாம். நன்றி. வணக்கம். 5ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள். இந்த நாள்
ஏதோ ஒரு கௌரவத்திற்காகவோ மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவோ எங்களுடைய புகழ்ச்சியை வெளியே காட்டுவதற்காகவோ இந்த நிகழ்ச்சியை நான் நடத்தவில்லை. அவர்தான் என்னுடைய அரசியல் ஆசான், அவர்தான் என்னுடைய அரசியல் வழிகாட்டி. அவர் காட்டிய பாதை தான் அந்த மார்க்சிய பாதை. அதனால் அவருடைய அந்த உழைப்பு, அவருடைய தியாகம் இந்த தங்கவயல் மக்கள் மத்தியிலே என்றும் நிலைக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சிறிய ஆசையால் தான் இந்த ஓராண்டு 5 ஆண்டு ஆனாலும் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நடத்தி வருகிறோம். அவர் தமிழிலே தங்கவயல் தொழிற்சங்க வரலாறு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார். அதை நாங்கள் மொழிபெயர்ப்பு செய்து வருகிறேன். ஆங்கிலத்திலும் கன்னடத்திலும் அதை வெளியிட வேண்டும் என்கின்ற இன்றைய இளைஞர்கள் யார் தோழர் ராமசாமி என்பதை அறிய வேண்டும் என்பதற்காக அந்த முயற்சியை விரைவிலே நான் அமல்படுத்தி காட்டுவேன். இந்த நிகழ்ச்சியிலே இந்த கலந்து கொண்டு தலைமையேற்று சிறப்புமாக நடத்தி கொடுத்த என்னுடைய ஆசிரியர், எங்கள் குடும்பத்தோடு நெருங்கி என் தந்தையாருடைய நெருக்கத்தோடு என்றும் நாங்கள் மறவா டாக்டர் கிருஷ்ணகுமார் அவர்களுக்கு எங்கள் குடும்பத்தின் உறவினர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போன்று இன்றைக்கு தங்கவயல் சுரங்க பகுதி மீண்டும் ஒளிவு பெறும் என்பால் அதுக்கு தங்கவயல் பாதுகாப்பு ஐக்கிய முன்னணி, அந்த பாதுகாப்பு ஐக்கிய முன்னணியினுடைய வலதுகரமாக இன்றைக்கு வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கோலார் மாவட்டத்தினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மல்லேஷ் பாபு அவர்கள் இன்றைக்கு எங்களை அணுகி இந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறார் என்று சொன்னால் அதற்கு இன்றைக்கு சும்ம சொப்பனமாக இருந்து வருவது முன்னாள் நகரசபை தலைவர் மரியாதைக்குரிய என்னுடைய சகோதரர் தயாளன் அவர்கள். அவர் என்னுடைய தந்தையாருடைய படத்தினை திறந்து வைத்தார். அவருக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போன்று சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்டினுடைய ஆலோசகர்களாக எங்களுக்கு வலதுகரமாக இருக்கக்கூடிய ஐயா ஜெய்சீலன் அவர்கள், ஐயா பிரதாபன் அவர்கள், ஐயா மதிவாணன் அவர்கள் இன்றைக்கு இந்த குத்துவிளக்கு ஏற்றி இந்த நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்தார்கள். இந்த ஆறுதல் உரையிலே இன்றைக்கு சிம்மசொப்பனமாக இருக்கக்கூடிய ஐக்கிய முன்னணியினுடைய ஆலோசகரான திரு கருணாகரன் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு, என் தந்தையாரோடு ஏஎஸ் பிளாக்ல இருந்து பழகி இன்றைக்கு யார் என் தந்தை என்கின்றது முகநூல்ல இன்னைக்கு யூடியூப்ல இன்னைக்கு மெசேஜ் போட்டிருக்கிறாரு அண்ணன் தோழர் உதயகுமார் அவர்களும் தந்தையாரை பற்றி சில கருத்துக்களை சொன்ன அவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என் தந்தையார் அடையாளம் காட்டி இன்றைக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோடு இணைத்து சிறு வயதில் இருந்து இழுத்து அவரை உருவாக்கி அவரோடு பணியாற்றி இன்னைக்கு ரீடிங் ரூம் உருவாச்சுன்னு சொன்னா அதுல குமரேசன் அவர்களுடைய பங்கு இருக்கும். இளைஞர்களாக இருந்து இந்த பகுதியில் பல மாற்றங்களை செய்தார்கள். அவர் என் தந்தையாரோடு இருந்தார். பல நினைவுகளை இங்கே எடுத்து சொன்னமைக்காக அவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எல்லோர் பெயரையும் நான் குறிப்பிட முடியாது. இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய என்னுடைய சக வழக்கறிஞர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள், மூத்த வழக்கறிஞர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள், சேவ் கமிட்டியினுடைய பலர் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள், என் மார்க்சிஸ்ட் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தோழர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள், என் குடும்பத்தார் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அனைவருக்கும் மனப்பூர்வமாக எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். அதே போன்று இன்றைக்கு தோழர் ராமசாமியினுடைய வரலாறு இன்றைக்கு உலகத்திற்கு தெரிந்தது என்றால் அது உடன் பிஹைண்ட் வூட்ஸ் என்ற அந்த யூடியூப் சேனல் மூலமா தெரிஞ்சு இன்னைக்கு தங்கவயல் முழுவதும் தோழர் ராமசாமி தெரிகிறார் என்றால் தங்கவயல் இருக்கக்கூடிய யூடியூப் சேனல் என்னுடைய தோழர்களை நான் மறக்க முடியாது. அவர்களுக்கும் என் குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மத்திய வணக்கம். கோலார் தங்கவயல் மாரிகுப்பம் வெஸ்ட் பிளாக்கிலே பிறந்து வளர்ந்து தங்க சுரங்கத்திலே பணியாற்றி தொழிற்சங்கத்திலே ஈடுபாடு கொண்டு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்திலே சிபிஐ சிபிஎம்ல உறுப்பினராக இருந்து எண்ணற்ற போராட்டங்களிலே ஈடுபட்டு தன்னையே அர்ப்பணித்துக் கொண்டு மறைந்தும் இன்றும் அனைவரின் எண்ணங்களிலும் உள்ளங்களிலும் மறையாமல் செம்மொழியில் பூத்த செம்மலர் மூத்த தோழர் சுப்பராயன் ராமசாமி அவர்களின் 5வது ஆண்டு நினைவு நாள் படத்திறப்பு நிகழ்ச்சியும் இங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. தோழர் ராமசாமி ஐயா அவர்கள் பிஜேஎம்எல் தொழிற்சங்கத்திலே ஈடுபட்டு எண்ணற்ற போராட்டங்களிலே ஈடுபட்டு தோழர் ஆரி அவர்கள் மரணமுற்ற பிறகு
அந்த நாள் அவர் நடத்திய போராட்டத்தின் மூலமாக கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவர் நான் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே தங்க சுரங்க தொழிலாளர்களின் நிலைமையையும் தங்கவயல் மக்களின் அந்த வாழ்க்கை நெறியையும் தங்கவயல் எப்படி உருவானது, தங்கவயல் அடிப்படை வசதிகள் எப்படி வந்தது என்பதையெல்லாம் இந்த வருங்கால வாலிபர்களுக்கு அந்த சந்ததியினருக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய வகையிலே ஒரு புத்தகத்தை எழுத வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். ஆனால் கொரோனாவால் தனி போட்டு அவர் மாரடைப்பால் இருந்தார். பிறகு அந்த புத்தகத்தை அவருடைய குமாரனான காம்ரேட் ஜோதிபாசு அவர்கள் அதை வெளியிட்டார். அந்த புத்தகத்தை படித்தால் போதும் ஆங்கிலேயர் எப்படி காலனி ஆதிக்கத்திலே பிஜேபி தொழிலாளர்களை வழிநடத்தி வந்தார்கள், எப்படி மக்கள் அவதிப்பட்டார்கள், இன்னல்கள் என்ன, துன்பங்கள் என்ன, உள்ளே போனா பணம் வெளியே வந்தா பணம், இந்த குறிப்புகள் எல்லாம் இட்டு அவர் எழுதியிருப்பாரு. லாஸ்டா ஒரே சிக்னல் வந்து சொல்றேன். அந்த புத்தகத்துல 86வது பக்கத்துல அவர் அண்ணல் அம்பேத்கரை நினைவு கூட்டு அந்த செக்குலாரிலும் ஜாதி மத இன மொழி கருத்து வேறுபாடின்றி தங்கவயலிலே மக்கள் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதற்கு ஒரு பொங்கல் பண்டிகையையும் தீபாவளியையும் உகாதியையும் நினைவு கூர்ந்து எப்படி இங்கு அவரவர்கள் பரிமாறிக் கொள்கிறார்கள் அன்பையும் பொருளையும் என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். அப்படிப்பட்ட ஒரு பொது உடைமை சித்தாந்தத்தை கொண்டு அவர் வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கையை இன்று அவருடைய புதல்வன் காம்ரேட் ஜோதிபாசு அவர்கள் முன்னெடுத்திருக்கின்றார். விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதைகள் உறங்குவதில்லை என்பதற்கு ஜோதிபாசு தான் அந்த விதை. இன்று அது ஆடம்பரமாக வளர்ந்திருக்கின்றது. தங்கவயல் மக்கள் இழந்ததையும் இழக்கப் போகின்றதையும் பெற்று தருவதற்காக சேவ் கேஜப் கமிட்டி என்று உருவாக்கி இன்று அது ஓராண்டு காலமாக வெற்றி நடை போட்டுக்கொண்டு அனைத்து கோரிக்கைகளிலும் இன்று வெற்றி பெறக்கூடிய சூழ்நிலையிலே சென்று கொண்டிருக்கிறது என்றால் அது ராமசாமி ஐயா அவர்களின் பிள்ளை ஜோதிபாசு தான் சாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிகழ்வுல எங்களை அழைத்து பேச வாய்ப்பளித்து கொடுத்து ராமசாமி அவர்களுடைய நினைவுகளை மீண்டும் நினைவுபடுத்திக் கொள்வதற்காக 5ஆம் ஆண்டு நினைவு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற உற்றார் உறவினர்களே, நண்பர்களே, இந்த பகுதியை சார்ந்த ஆன்றோர் சான்றோரே, உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் குடும்பத்தின் சார்பாக வரவேற்பினை நல்கி நேரத்தின் அருமை கருதி தோழர் ராமசாமி அவர்கள் இந்த பகுதியில் மாத்திரமல்ல இந்த கர்நாடக மாநிலத்திலேயே ஒரு மிகப்பெரிய பொது உடைமை ஆளுமையாக திகழ்ந்தவர். தான் ஏற்றுக்கொண்ட கொள்கையில் தீவிரமாகவும் தீர்க்கமாகவும் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டு தங்க சுரங்க தொழிலாளர்களுக்காக மாத்திரமல்ல தங்கவயலை சுற்றி இருக்கின்ற கட்டிட தொழிலாளர்களாகட்டும் விவசாயிகளாகட்டும் அனைத்து உழைக்கின்ற மக்களுக்காகவும் தன்னை முழுமையாக ஒப்படைத்துக் கொண்டு போராட்ட களத்தில் போராடி நின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொழிலாளர் போராளி. அப்படிப்பட்ட மிக சிறந்த ஒரு தொழிற்சங்கவாதியும் பொது உடைமைவாதியும் பகுத்தறிவு சிந்தனையாளருமாக திகழ்ந்த தோழர் ராமசாமி அவர்கள் இன்றைக்கு நம்மிடையே இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட அவருடைய திருவுருவமாக அவர் உலாவிட்டிருக்கிற அவருடைய குமாரன் தோழர் ஜோதிபாசு அவர்கள் இன்றைக்கு அவர் காட்டிய திசையில் அவர் ஏற்றுக்கொண்ட குறிக்கோளையும் கொள்கைகளையும் மிகவும் தீவிரமாக செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சிறந்த திருக்குமாரனாக தோழர் ஜோதிபாசு அவர்கள் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். தன்னுடைய தந்தையார் காட்டிய பொது உடைமை, தன்னுடைய தந்தையார் ஏற்றுக்கொண்ட பகுத்தறிவு, தன்னுடைய தந்தையாரின் சோசியலிச பாதை, இப்படி தன்னை முழுமையாக உழைக்கின்ற அடக்கி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக தன்னை முழுமையாக ஒப்படைத்துக் கொண்டு ஒப்பற்ற தலைவராக இன்றைக்கு திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தோழர் ஜோதிபாசு அவர்கள் இன்றைக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தினுடைய கோலார் மாவட்டத்தினுடைய செயலாளராகவும் தங்கவயல்
வக்கீல்கள் சங்கத்தினுடைய செயலாளராகவும் போது இந்த தராசில் எப்படி 2 பொருளை வச்சாலும் அந்த வெயிட் வச்சாலும், அதாவது பட்டு வச்சாலும் யூக்கலாக இருக்குமோ, அந்த வகையில் அவர் அந்த குடும்ப பொறுப்பிலும் ஒரு குடும்ப தலைவனாக அவருடைய செயல்பாடு திருப்திகரமாக, அதாவது சொன்னாக்கா அந்த அம்மையார் கடைக்கு போகிறது எந்த பொருள் வாங்கினாலும் குடும்பத்துக்கு தேவையான எல்லா பொருளையும் அவர் தான் வாங்கிட்டு வருவார். அந்த அளவுக்கு அதே போல் அவருடைய பிள்ளைகள் அவர்களை பார்த்து கொள்வதிலிருந்து அந்த குடும்ப தலைவருக்கான பொறுப்பு சிறப்பான பொருள். அதையும் மீறி தான் நாம் இங்கெல்லாம் அதுவரையில் இருந்து தான் நாம் இந்த அளவுக்கு பேச வேண்டியது. ஆனால் அதையும் மீறி அவருடைய செயல்பாடு ரொம்ப ஒரு நீண்ட வரலாறு இருக்குது. அந்த பகுதியில் சொல்லணும்னு சொன்னாக்கா அருமை தலைவர் ராமசாமி, ராமலிங்கம், மாரி, திருச்செப்பன், கருணாநிதி இந்த இடத்த இன்றைக்கு வரலும் பூர்த்தி செய்யறதுக்கான ஒரு தலைவர்கள் அந்த இடத்துல இல்லைன்னு தான் சொல்ல. அந்த அளவுக்கு அவருடைய பணியானது சிறப்பான முறையில் அவருடைய அந்த தொலைநோக்கு பார்வையில் அந்த பகுதி தென்பகுதியில் அவர் செஞ்சிருக்கிற வேலை நிறைய வேலையும் அதை இப்போ நாம் வரணும்னு சொன்னால் நேரம் நமக்கு போதாது. ஏன்னு சொன்னால் 50 ஆண்டு காலமாக அவருடைய செயல்பாடு இன்னைக்கும் அந்த இடத்துல நினைவுகளாக இருந்துன்னு தான் இருக்குது. அந்த வகையில் பார்க்குறப்போ அவருடைய வேலை அந்த சிஐடி தொழிற்சங்கத்தோடு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோடு சேர்ந்து எல்லா தோழர்களோடு சேர்ந்து இவருக்கு அதிகமான பங்குன்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு அவர் அந்த பகுதியில் செயல்பட்டுட்டா இன்றைக்கு இந்த தலைமுறை மத்தியத்தில் இன்றைக்கி வாசிப்பு தன்மை குறைஞ்சிது. ஆனால் தொலைநோக்கு பார்வையோட அப்பயே ஒரு படிப்பகத்தை அந்த பகுதியில் உருவாக்கணுன்றது அவருடைய எண்ணம். அது என்ன செயல்பட்டுன்னு அதில் மாற்று. அப்படி பார்க்கின்ற போது நிறைய வேலைகள் அதில் குறிப்பாக சொல்லணும்னு சொன்னாக்கா அவரோடு பழக இந்த செல்ஃபோனு எல்லார் கையிலும் இன்றைக்கி அத்தியாவசிய தேவை. அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் பார்க்குறப்போ நாமெல்லாம் வீட்டில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, ஒரு டெலிவரிக்கு போகணும், இல்லை வேறு ஏதோ ஒன்று ஆகிப்போச்சு, மைசெல்வழி ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லை யாரோ ஒருத்தர் எமர்ஜென்சியாக ஒரு டெத் ஆகிடுச்சு கூப்பிடணுன்னாக்கா கம்ப்ரஸருக்கு போகும். ஆனால் அந்த நிலைமையை மனசில் வச்சுட்டு ரேடியோ ரூமில் அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் இந்த ஃபோனுன்றது மக்களுக்கு அத்தியாவசியான தேவைன்றது ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை ரேடியோ ரூமில் அன்றைக்கே பல முயற்சிகள் எடுத்து அந்த ரேடியோ ரூமில் ஃபோனை கொண்டு வந்தவர் அந்த பெருமைக்குரியவர் அவர் தான். அதே போல் பார்க்குறப்போ இன்னொரு விஷயம், இப்போ ட்ரேட் யூனியனை பற்றி அவருடைய தொழிற்சங்க தலைவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் சொன்னாங்க. சிக்கிரிகுண்டாவில் கேண்டீன் வசதி சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் நடந்துச்சு. அந்த போராட்டத்தில் ஆர் குப்தாவை அங்கே இருக்கக்கூடிய தொழிலாளிங்க கட்டி போட்டுட்டாங்க. அது அங்கே சிக்கிரிகுண்டாவில் வேலை செஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகிட்டு ஒரு 3 தொழிலாளிகளை டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. திருச்செப்பன், கோபால்னு சொல்லிட்டு சுப்பிரமணியன் சொல்லி. அப்போ நாங்கள்லாம் சிக்கிரிகுண்டா போயிருந்தோம். அப்போது அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகிட்டப்போ அவங்கள டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டப்போ நாங்கள் அந்த ரீடிங் ரூம் கிட்டே தான் எப்போ உட்காந்துருப்போம். இவர் எப்போ அவருடைய வீட்டு வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டா கூட தினம் ஒரு ஃபுல் டைம் ஒர்க்கர் மாதிரி அந்த ரீடிங் ரூம் கிட்ட மக்களோட மக்களை எல்லாருக்கிட்டையும் பேசிட்டு அங்கே இருக்கிற எல்லாம் யாராக இருந்தாலும் சரி, வேறு அரசியல் கட்சி சார்ந்தவங்களாக இருக்கட்டும், மற்றவங்களாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை கனிவோடு கேட்டு அது தீர்வு காணக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் அவருக்கு இருந்துச்சு. அந்த வகையில் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுவார். ஏன்னா இன்றைக்கி பார்க்குறப்போ தலைவர்கள் அவங்க கட்சி தொண்டர்கிட்ட கொடுத்து பேசாத ஒரு நிலைமை கூட இருக்குது. ஆனால் அவர் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசி அவரால் முடிஞ்ச பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணார். அந்த வகையில் அங்கே தினம் பார்க்குவார், பேப்பர் படிக்குவார். அப்போ மதுரையிலேருந்து தீக்கதிரை தர வைக்கிறதுக்கான பெரிய முயற்சி அது கொண்டாந்து அங்கே வரும். அப்போது நாங்கள் தூரம் உட்காந்து இருக்கப்போ இவர் வந்துட்டு என்னப்பா அங்கே உட்காந்துக்கிறீங்க, இங்கேயா வரலன்னு போனால் நாங்கள் வரமாட்டோம், இந்த மாதிரி ஆகிட்டு பிரச்சனை ஆகிறப்போ சரிப்பா நாளைக்கு பேசலாம் இது சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க. மறுநாள் இவர் ராமலிங்கம் அவங்க எல்லாம் எங்களை மாதிரி இளைஞர், அப்போல்லாம் நாங்களும் 15-16 வயசு பசங்க, அவங்கள கூப்பிட்டு இவங்க சஸ்பெண்ட் ஆகுனதுக்கு அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்கலன்றதுக்கு அவசியம் எங்களுக்கு தெளிவில்லை. அப்போ இவனுக்கு சின்ன பசங்க தானே, இவனுக்கு என்னத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்காம அவர்களும் இந்த இயக்கத்துக்கு தேவை, அவர்கிட்ட தான் இந்த இயக்கம் எதிர்காலம் இருக்குதுன்றதை மனதில் கொண்டு பொறுமையாக ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே அதை தெளிவாக சொல்லி அவங்களுக்கான உதவிகளை நாம் செய்கிறோம். அவங்க நிச்சயமாக வேலைக்கு போவாங்க. நீங்கள் எப்போ என்ன இருக்குதோ உங்கள் வேலையை செய்யும். அந்த அளவுக்கு அவருடைய பங்கு அந்த பகுதியில் இருந்து. அதே போல் பார்க்குறப்ப இன்றைக்கி ஜோதி பற்றி எல்லாம் பேசினாங்க. ஜோதி சாதாரணமாக கலர் பேப்பர், நானும் ஜோதி கலர் பேப்பர் ஒட்டின்னு இருக்கோம். இப்போ தான் எல்லாம் தோரணங்கள் கட்டுறதெல்லாம் வாங்கிடும்.